Hello students, so moving to our next video, we are going to start about the two remaining points about the qualitative marks of cohesion. Clear? Okay, monot pelowa. Tumaloke last class ot ki korisila cohesionor jetu qualitative aspect asile hoy na gunogoto লক্ষণ asile tar সম্পর্কে ডিসকাস কৰিছিলো আমি লাস্ট ক্লাছত এতিয়া আমাৰ দুটা যেটো পইণ্টস আমাৰ থাকি গৈছিলে because altogether 6 points are there about the aspects of cohesion qualitative marks of cohesion asile to tar duta pointer bitorat ami point number 5th to and 6th to discuss koribole asile g2 ami eta discuss koribole law okay so according to the fifth point okay according to the fifth point we can say that the cause is unconditional invariable antecedent to the effect. The cause is unconditional invariable antecedent to the effect. এটা শুনিবা তোমালোকে যে কারণ কার্যৰ শর্তহীন নিয়ত পূর্ববর্তী ঘটনা কারণ কার্যৰ বলে শর্তহীন নিয়ত পূর্ববর্তী ঘটনা এটা তোমালোকে আগত এটা পয়েন্ট পাইছিলা মনত আছে নে বাৰু পয়েন্টটো কি আছিল কজ এন্ড ইফেক্টস আর ইভেন্টস ইন টাইম হয় নাই পয়েন্ট নম্বৰ 2 পাইছিলা কজ এন্ড ইফেক্ট ইন টাইম কোনো এটা বিশেষ সময়ত সংঘটিত হোৱা ঘটনা হয় বলে কাৰণ আৰু কাৰ্যটো কিন্তু কোনো এটা বিশেষ সময়ত সংঘটিত হোৱা ঘটনা হলে কি হ'ব লাগিব তাত কিবা এটা কন্ডিশন এড হ'ব লাগিব সেই কন্ডিশন দুটা যেতিয়া এড হয় সেই উপকৰণ দুটাৰ সমষ্টি যেতিয়া লগ হয় একেলগে তেতিয়াইতো কিহৰ সৃষ্টি কৰে কাৰণৰ সৃষ্টি কৰে আৰু সেই কাৰণে কি সৃষ্টি কৰে কাৰ্যৰ সৃষ্টি কৰে বাৰে বাৰে একেটা কথা কৈ আছো মই আগতে কৈছিলো সো এতিয়া It causes a cause is unconditional invariable antecedent to the effect. First one, cause is the antecedent to the effect. Second one, cause is the invariable antecedent to the effect. Third one, cause is the unconditional invariable antecedent to the effect. Unconditional invariable antecedent. It is one. Invariable আমি গম পালো যে যেটো রেগুলারলি ঘটি থাকিব হেতু হবো ইনভেরিয়েবল নিয়তভাবে যেটো হৈ থাকিব এটো হৈছে ইনভেরিয়েবল আমাৰ এন্টিসিডেন্ট মানে আছিল যেটো আগতে হয় পূৰ্ববৰ্তী ঘটনা তাক আমি কাৰণ বুলি কওঁ ঠিক আছে এতিয়া তাৰ লগত এড হৈছে কি আৰু এটা নতুন এটা ওয়াৰ্ড আমি এড কৰিছো ওয়াৰ্ডটো হৈছে তোমাৰ আনকন্ডিশনাল মানে শর্তহীন হয় না শর্তহীন কোনো শর্তৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰাকৈ কাৰণ এটাই বলে কাৰ্যৰ উৎপন্ন কৰিব পাৰে cause is the unconditional invariable antecedent to the effect okay etu kotha ami accept koribo paro because day follows night night follows day there is no any condition of it okay ami ebla khetrot kono dhoronor condition create hoise boli kobo noaru because of the rotation of earth jeneke uniformity of nature upor base kori kine rotate hoi ase ar rotate hoi thoka gotike tar rotation tur karone amar day follows night follows day tenoka type কি আছে আমি সিচুয়েশনস বিলাক ফেস কৰি আছো ডে টু ডে লাইফত আমাৰ এবিলাক হৈ আছে these are based on uniformities of nature হয় নাই সো ইয়াতে পইণ্ট হৈছে যে আনকন্ডিশনাল এটাটো শর্তহীন কাৰ্যটো উৎপন্ন হ'বলৈ হলে বলে আমাৰ কাৰণ লাগে আৰু কাৰণটো উৎপন্ন হ'বলৈ হলে উপকৰণ লাগে উপকৰণ এতিয়া কিনো হয় উপকৰণটো গম পাইছো আমাৰ যে কিছুমান কন্ডিশনস যিবিলাক কন্ডিশনস আমাৰ situation circumstances হেবিলাকে আমাৰ কি কৰে cause produce কৰে positive আৰু negative দুটা হ'ব লাগিব conditions so jess mile yat ki kole according to Mill also the cause is not merely invariable antecedent the cause must be unconditional also cause অকল antecedent হলেই নহব ই unconditional হ'ব লাগিব invariable হলেই নহব আকৌ unconditional হ'ব লাগিব কেনেকৈ হ'ব লাগিব সোৱা the antecedent must be unconditional also it means that a cause must be sufficient by itself to produce the cause এটা cause কি হৈ যায় sufficient হয় এটা ইফেক্টক প্ৰডিউস কৰিবৰ কাৰণে এটো আমি জানো যে এটা ইফেক্টক প্ৰডিউস কৰিবৰ কাৰণে এটা কজ কি হয় sufficient হয় যিকোনো এটা কাৰণক
এটা কারণে কি হৈ যায় যথেষ্ট হৈ যায় সাফিসিয়েন্ট হৈ যায় কি কৰিবৰ কাৰণে এটা কাৰ্য উৎপন্ন কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু সাফিসিয়েন্ট হ'বৰ কাৰণে তাকটো কিছুমান ৰিকুইৰমেন্ট লাগিব ন হয় নাই সেই কজটোক কিছুমানটো ৰিকুইৰমেন্ট লাগিব কিছুমানটো কন্ডিশন লাগিব যাৰ কাৰণে হি কি হ'ব ই তাৰ ৰিকুইৰমেন্ট বিলাক ফুলফিল কৰিব আৰু কজটো ইফেক্টক প্ৰডিউস কৰিব okay so it's one it means that a cause must be sufficient by itself to produce the effect the same conditions sufficient by themselves will be present the cause effect will necessarily follows okay এটা সা কৈছে যে তোমাৰ কজক যেহেতু কন্ডিশনৰ দৰকাৰ হয় সেই কাৰণে কন্ডিশনস বিলাক এক্টিভ হৈ থাকিব লাগিব ওকে কন্ডিশনস যিবিলাক উপকৰণ আছে এইবিলাক এক্টিভ হৈ থাকিব লাগিব যেনেকৈ পজিটিভ কন্ডিশনটো কেনেকৈ এক্টিভ হৈ থাকিব লাগিব টু প্ৰডিউস দ্য কজ okay the absence of the positive conditions can create the cause or produce the cause and the absence of the negative condition can produce the cause the absence of the negative condition to kintu ki hobo lagibo cause absent hoy thakibo lagibo jar karone cause srishti hobo lagibo aru positive condition to cause present hoy thakibo lagibo jar karone cause srishti hobo so কিছুমান circumstances কিছুমান পৰিস্থিতি লাগে কিহৰ কাৰণে cause to produce কৰিবৰ কাৰণে সেই কাৰণে unconditional word to ইয়াত use হৈছে unconditionally the two types of conditions that is positive and negative conditions can create the cause unconditionally তাহাঁতি circumstances বিলাক এনেকে পৰিস্থিতি সাপেক্ষে তাহাঁতি তেনেকে চেঞ্জ হ'ব unconditionally বিনা শর্তত হ্যাঁ কোনো শর্ত সাপেক্ষে নহয় কোনো আনকন্ডিশনালি শর্তহীনভাৱে কি হ'ব এনেকে ক্ৰিয়েট হৈ যাব নিজে নিজে পজিটিভ আৰু নেগেটিভ কন্ডিশনস বিলাক যিবিলাকে কি কৰিব কজৰ সৃষ্টি কৰিব মানে কাৰণৰ সৃষ্টি কৰিব আৰু সেই কাৰণটোৱে কাৰ্য সৃষ্টি কৰিব সেই কাৰণে কৈছে জেছ মিলে যে আমাৰ কিছুমান কি লাগে cause to sufficient hoy ki koribor karone effect to produce koribor karone kintu tar karone cause of produce koribor karone amar kisuman arrangement lage ki arrangement lage kisuman sufficient arrangement ki sufficient arrangement circumstances hobo pare je circumstances amar hatot thakibo lagibo mane positive or negative circumstances amar hatot thakibo lagibo by combining the positive and the negative condition we can produce the cause and the cause can produce the effect so Jasmine said that the cause cannot only precedes the effect but also presents it that is very important হয় না যে cause to যে effect of precede কৰে এটুৱে নহয় cause effector আগত থাকে এটুৱে sufficient নহয় আমাৰ কাৰণে cause effector আগত থাকি effect of produce যেহেতু কৰে এই কাৰণে causeৰ responsibility to বেছি আছে কিহতকে effectতকে so সেই কাৰণে causeৰ responsibility to যেহেতু effectতকৈ বেছি আছে cause যেহেতু অকল antecedent নহয় কিহৰ effector the cause is not only the antecedent to the effect it must be also create the effect হয় নাই ই কি কৰে effectটো produce কৰে গতিকে তাৰ কাৰণে আমাৰ কি হ'ব লাগিব cause টো active হৈ থাকিব লাগিব মানে কন্ডিশন দুটা যেটো পজিটিভ আৰু নেগেটিভ কন্ডিশন আছে এই দুটা সতৰ্ক হৈ থাকিব লাগিব আনকন্ডিশনালি সতৰ্ক হৈ থাকিব লাগিব সেই কাৰণে পইণ্টত লিখা আছে যে cause is the unconditional invariable antecedent to the effect এনেকে আমাৰ প্লাস হৈ গৈ আছে সোৱা causeৰ কোৱালিটিটো ফাৰ্ষ্টত আমি পাইছো যে antecedent হ'ব লাগিব সেকেন্ডত পাইছো ইনভেৰিয়েবল এন্টিসিডেন্ট হ'ব লাগিব থাৰ্ডত পাইছো কি আনকন্ডিশনাল ইনভেৰিয়েবল এন্টিসিডেন্ট হ'ব লাগিব ওকে প্ৰথমতে কি পালো আজি পূৰ্ববৰ্তী ঘটনা হ'ব লাগিব কাৰণটো পূৰ্ববৰ্তী ঘটনা হ'ব লাগিব দ্বিতীয়টোত কি পাইছো যে কাৰণটো অকল পূৰ্ববৰ্তী ঘটনা হলেই নহব ই নিয়ত পূৰ্ববৰ্তী ঘটনা হ'ব লাগিব আৰু নেক্সট কি পাইছো আমি যে ই শৰ্তহীন নিয়ত পূৰ্ববৰ্তী ঘটনা হ'ব লাগিব ওকে the last point point number 6 তাত কি লিখা আছে সোৱা cause is unconditional invariable immediate antecedent to the effect
ইয়াত লাষ্টত লিখা আছে কি কাৰণ কাৰ্যৰ শৰ্তহীন নিয়ত অবিবাহিত পূৰ্বৱৰ্তী ঘটনা চোৱা আমি এণ্টিচিডেণ্ট মানে গম পালোঁ ইনভেৰিয়েবল মানে গম পালোঁ আনকণ্ডিশ্যনেল মানে গম পালোঁ আৰু এটা তাত এড হৈছে কোৱালিটি হেতু হৈছে তোমাৰ যে ইমিডিয়েট কজ এটাই যেতিয়া ইফেক্ট এটাক প্ৰডিউচ কৰে তেতিয়া সেই কজটো ইফেক্টৰ আগত প্ৰডিউচ হ'ব পাৰে কজটোৱে ইফেক্টক প্ৰডিউচ কৰিব পাৰে কিন্তু ইমিডিয়েট কজে ইফেক্টক প্ৰডিউচ কৰাটো হ'ব লাগিব কজ এটা প্ৰডিউচ হ'বৰ কাৰণে আমাৰ কণ্ডিশ্যনছ লাগে কণ্ডিশ্যনছবিলাকে কজক প্ৰডিউচ কৰে আৰু কজে ইফেক্টক প্ৰডিউচ কৰে ইমানখিনিলৈকে জানো কিন্তু এটা কণ্ডিশ্যন এটা মাত্ৰ তাত হেৰি আছে আমাৰ চৰ্ত আছে কণ্ডিশ্যন আছে এইটো কি যে এইটো ইমিডিয়েট হ'ব লাগিব কোনটো কজটো ইমিডিয়েট হ'ব লাগিব এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল মই লওঁ তোমাৰ ছাপ'জ এতিয়া যদি ষ্টমাক পেইন হৈ আছে এতিয়া তোমাৰ ষ্টমাক পেইন হৈ আছে আৰু তাৰ কাৰণে যদি তুমি বিফ'ৰ 6 মান্থ তুমি ছাপ'জ চেন্নাইত গৈ পেলাই তুমি ফিছ খাইছিলা চি ফিছ খাইছিলা যাৰ কাৰণে তোমাৰ বোলে এতিয়া ষ্টমাক পেইন হৈছে বিফ'ৰ 6 মান্থ তুমি চেন্নাইত গৈ পেলাই তুমি চি ফিছ খাইছিলা যাৰ কাৰণে তোমাৰ এতিয়া পেটৰ বিষ হৈছে সাগৰীয়া মাছ যেতিয়া খাইছিলা তুমি চেন্নাইত গৈ সেই বিফ'ৰ 6 মান্থ আগত তাৰ কাৰণে বোলে তোমাৰ এতিয়া পেটৰ বিষ হৈছে সেইটো কিবা ৰিজন হ'ব পাৰে জানো তোমাৰ পেটৰ বিষৰ সেইটোতো ইমিডিয়েট নহয় হয় নাই যিটো ইমিডিয়েট হয় মানে অলপ আগত যিটো হৈছে তোমাৰ লগত তাৰ কাৰণে এইটো হৈছে বুলি ক'ব পৰাটোহে কজ হ'ব পাৰে বহুত দিন আগত কিবা এটা হৈছিলে তাৰ কাৰণে এইটো হৈছে বুলি ক'লে এইটো কজ হ'ব নোৱাৰে লাইক ফৰ এক্সাম্পল মই তোমালোকক কওঁ হা যেনেকৈ তোমাৰ এতিয়া ষ্টমাক পেইন হৈছে আৰু তোমাৰ ষ্টমাক পেইনৰ এটা ৰিজন কি যে তুমি অলপ আগত ছাপ'জ কিবা এটা এনেকুৱা বস্তু খাইছিলা যিটো কাৰণে তোমাৰ ষ্টমাকৰ কাৰণে ভাল নহয় হা তোমাক খাবলৈ মানা কৰা হৈছিলে ছাপ'জ ফৰ এক্সাম্পল তোমাৰ গেছৰ প্ৰব্লেম আছিলে আৰু তোমাৰ গেছৰ প্ৰব্লেমটোৰ কাৰণে তোমাৰ মানা কৰি থোৱা হৈছিলে যে তুমি খালী পেটত কিবা এনেকুৱা বস্তু খাব নালাগে অ'কে চাহটো তুমি খালী পেটত দেৰি খাব নালাগে তুমি ডেইলি খালী পেটত যদি তুমি গাখীৰ চাহ খোৱা তেতিয়াহ'লে তোমাৰ পেটৰ বিষ হ'ব তুমি জানা সেইটো অ'কে আৰু ইমিডিয়েট তুমি কি কৰিছা তোমাৰ পেট খালী হৈ আছে আৰু তুমি কি কৰিছা চাহ খাই দিছা অলপ পাছতে তোমাৰ কি হ'ব পেটৰ বিষ ষ্টাৰ্ট হ'বই হ'ব সেইটো আমি চবেই জানো চ' তোমাৰ পেটৰ বিষ ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল হা চ' পেটৰ বিষ ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ কাৰণে তুমি সেই চাহটোক ৰিজন নেদেখাই পিনে চাহ যে খাইছিলা অলপ আগত চাহৰ কাৰণে তোমাৰ যে সেই গাখীৰ চাহৰ কাৰণে যে তোমাৰ পেটৰ বিষ হৈছে সেইটো তুমি নকৈ তুমি কি কৈছা যে তুমি বোলে বহুত দিন আগত 6 মাহৰ আগত চেন্নাইত গৈ পেলাই যে সাগৰৰ মাছ খাইছিলা তাৰ কাৰণে তোমাৰ পেটৰ বিষ হৈছে এইটো ৰিলায়েবল হয় জানো নহয় এইটো ৰেলেভেণ্ট হয় জানো নহয় চ' ৰেলেভেণ্ট হ'বৰ কাৰণে ৰিলায়েবল হ'বৰ কাৰণে তোমাৰ বৈধ হ'বৰ কাৰণে ভেলিড হ'বৰ কাৰণে তুমি কি কৰিব লাগিব সেই কজটো ইমিডিয়েট হ'ব লাগিব খন্তেকৰ আগতে ঘটি যাব লাগিব যাৰ কাৰণে তোমাৰ কি হ'ব ষ্টমাক পেইন হৈছে বুলি ক'ব পাৰিবা তুমি দেই বহুত আগৰ কথাটো ক'লে নহ'ব ইমিডিয়েট যিটো ঘটিছে সেইটো মেবি তাৰ ৰিজন হ'ব লাগে বুলি ক'ব পাৰিবা বহুত আগত হৈ যোৱা ঘটনাটোক এই ঘটনাটোৰ লগত ৰিলেট কৰিবলৈ ট্ৰাই নকৰিবা ঠিক আছে চ' সেইটো হৈছে 6 নম্বৰ পইণ্ট যে কজ এটা কি হ'ব লাগিব ইমিডিয়েট হ'ব লাগিব ইভেণ্টটোৰ ইমিডিয়েট কজ চ' লাষ্ট টপিকটোত লিখা আছে যে কজ ইজ আনকণ্ডিশ্যনেল invariable antecedent and immediate to the effect okay so these are the points so আমি কি গম পাইছো ইয়াত যে কজটো আৰু ইফেক্টৰ মাজত কি ৰিলেশ্যন আছে যে কজ ইফেক্টৰ মাজত যেটো ৰিলেশ্যন আছে এটোত আছে ৰিলেটিভ হ'ব লাগিব দুইটা ৰিলেটিভ টাৰ্ম হয় কজ আৰু ইফেক্টটো পৰস্পৰ নিৰ্ভৰশীল হয় কজ যদি নাথাকে ইফেক্টক প্ৰডিউচ কৰিব নোৱাৰো এটোতো হয় ইভেন ইফেক্ট নাথাকিলেও আমি কজক ডেসক্ৰাইব কৰিব নোৱাৰো মই ইফেক্টে নাই যেতিয়া কজ কৰ পৰা আহিব হয় নাই ইফেক্টে নাই যেতিয়া কজ কৰ পৰা আহিব আৰু যদি কজে নাথাকে তেতিয়ালে ইফেক্ট কৰ পৰা আহিব সো দে আৰ ৰিলেটিভ টাৰ্মস দুইটা পৰস্পৰ নিৰ্ভৰশীল সেকেন্ডত কৈছিলো কজ এণ্ড ইফেক্টছ আৰ ইভেন্টছ ইন টাইম দুটা কি এটা বিশেষ সময়ত সংঘটিত হোৱা ঘটনা হয় এটা বিশেষ সময়ত সময় সাপেক্ষ অনুযায়ীহে কজ আৰু ইফেক্টৰ প্ৰডিউচ হ'ব পাৰে
ওকে যদি ডাৱৰীয়া হ'ব যদি ওয়েদাৰটো ক্লাউডি হৈ যায় আন্ধাৰ কৰি যায় তেতিয়া আমি অনুমান কৰিব পাৰোঁ যে বৰষুণ দিব বুলি তেতিয়া অনুমান কৰিব নোৱাৰো আমাৰ অনুমানটো কেতিয়া আহিব যেতিয়া পুৰা ক্লাউডি হৈ যাব হয় না স্কাই যেতিয়া ক্লাউডি হৈ যাব তেতিয়া কজ এণ্ড ইফেক্ট আৰ ইভেন্টছ ইন টাইম নেক্সট আমাৰ আছিলে কজ ইজ দ্য এণ্টিচিডেণ্ট টু দ্য ইফেক্ট কাৰণ আৰু কাৰ্য দুইটাৰ মাজত আমি ক'বলৈ যাওঁতে পাইছিলোঁ যে তোমাৰ কাৰণটো কাৰ্যৰ পূৰ্বৱৰ্তী ঘটনা হয় কাৰণ কাৰ্যৰ পূৰ্বৱৰ্তী ঘটনা অলপ আগত আমি কোনটো পাওঁ ফাৰ্ষ্টত কোনটো পাওঁ বুলি ক'লোঁ কাৰণটো পাওঁ আৰু ছেকেণ্ডত কি পাওঁ কাৰ্যটো পাওঁ তো প্ৰথমতে কোনটো আহে কাৰণ আহে ছেকেণ্ডত কি আহে কাৰ্য আহে ঠিক আছে কাৰণ কাৰ্যৰ পূৰ্বৱৰ্তী ঘটনা এইটো কেতিয়াও ভুল নকৰিবা তোমালোকক সুধি থাকে বাৰে বাৰে যে ফাৰ্ষ্ট কোনটো আহে দ্য এণ্টিচিডেণ্ট প্ৰিচিড দ্য কনচিকুৱেণ্ট আৰু কনচিকুৱেণ্ট প্ৰিচিড দ্য এণ্টিচিডেণ্ট এতিয়া এণ্টিচিডেণ্ট মানে কোন কনচিকুৱেণ্ট মানে কোন এইটোতো তোমালোকে জানিব লাগিব পূৰ্বৱৰ্তী ঘটনা কোনটো পৰৱৰ্তী ঘটনা কোনটো পূৰ্বৱৰ্তী ঘটনা বা এণ্টিচিডেণ্ট মানে হৈছে কজ আৰু পৰৱৰ্তী ঘটনা বা কনচিকুৱেণ্ট মানে হৈছে ইফেক্ট সো এণ্টিচিডেণ্ট আৰু কনচিকুৱেণ্টটোৰ আগত কোনটো ফাৰ্ষ্টত আহে বুলি ক'লে এণ্টিচিডেণ্টটো আহে মানে কজটো আগত আহে সো দ্য এণ্টিচিডেণ্ট ইজ দ্য the antecedent is the antecedent is called the cause and the consequent is called the effect so the third point ৰ মতে কি আছিল যে কাৰণ কাৰ্যৰ পূৰ্বৱৰ্তী ঘটনা the cause is the antecedent to the effect okay next to কি আছিল তোমাৰ কাৰণ কাৰ্যৰ নিয়ত পূৰ্বৱৰ্তী ঘটনা হা যে তোমাৰ কৈছিলোঁ মই ইয়াত যে cause is the invariable antecedent to the effect invariable antecedent মানে কি কৈছিলোঁ তোমাৰ ৰেগুলাৰলি ডেইলি নিয়তভাৱে যেটো ঘটনা ঘটি থাকিব হেতুৱে হ'ব ইনভেৰিয়েবল যদি আজি ঘটিছে কালি ঘটনাই পৰখি ঘটিছে সতখি ঘটনাই তেতিয়া হেবিলাকক আমি কজ বুলি ক'ব নোৱাৰো আজি আমাৰ কজ আজি এটোৰ কাৰণে এটো হ'ল কালি এটোৰ কাৰণে যদি এটো নহয় তেতিয়াহলে এটো কজ হ'ব নোৱাৰে আজি চাহ খোৱাৰ কাৰণে তোমাৰ পেটৰ বিষ হ'ল কালি চাহ খোৱাৰ কাৰণে যদি তোমাৰ পেটৰ বিষ নহয় তেতিয়াহলে চাহ খোৱাটো পেটৰ বিষৰ কাৰণ হ'ব নোৱাৰে বেলেগ ৰিজনৰ কাৰণে তোমাৰ পেটৰ প্ৰবলেমটো দি আছে হেনেকুৱা হ'ব পাৰে যদি এনেকুৱা নহয় তেতিয়াহলে তোমাৰ কাকতালীয় দুখৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে যেটোক আমি কি কওঁ পোষ্ট খাৰ্গ প্ৰপ্টাৰ হোক বুলি কওঁ কাকতালীয় দুখ if we think that the every antecedent is the cause of the consequent মই কি কৈছিলোঁ এক্সাম্পলটো ইয়াত যে নিউলি ম্যাৰিড এজনী ছোৱালী ঘৰত সোমাৰ লগে লগে ফাদাৰ ইন ল যদি ডেথ হৈছে তেতিয়াহলে আমি সেই ছোৱালীজনীক ফাদাৰ ইন ল ডেথৰ ৰিজন বুলি ক'ব নোৱাৰো নকুৰ কিছুমানে আছে ৰুৰেল এৰিয়াজ বিলাকত আছে সুপাৰষ্টিচিয়াছ বিলিভ কিছুমান আছে আমাৰ মাজত এতিয়াও যে কিছুমান ঘৰত ছোৱালী মানুহক দুখ দি দিয়ে হয় নাই এই ছোৱালীজনী বিয়া হৈ আহাৰ কাৰণে শহুৰেকৰ কি হৈ গ'ল মৃত্যু হৈ গ'ল ছোৱালীজনী শহুৰেকৰ মৃত্যুৰ কাৰণ বুলি কৈ দিয়ে পটককে তেনেকুৱা কিছুমান ঘটনা আমাৰ মাজত ঘটি আছে সো এইবিলাকক আমি একসেপ্ট কৰিব নালাগে তাৰ কাৰণে যুক্তি কিছুমান লজিক দেখাব লাগিব যে যদি এটো যদি ছোৱালীজনীৰ কাৰণে হয় তেতিয়াহলে প্ৰত্যেকটা ঘৰতে নতুনকে বিয়া হৈ যোৱা ছোৱালীবিলাকৰ শহুৰ ফাদাৰ ইন ল ডেথ হ'ব যাৰ আছে সবৰে ফাদাৰ ইন ল ডেথ হ'বই লাগিব বিকজ যদি নিউলি ম্যাৰিড ছোৱালী এজনী ৰিজন হয় তেতিয়াহলে হেতু কাৰণে এটো যেহেতু নহয় তাৰ কাৰণে আমাৰ কি হৈছে ইনভেৰিয়েবল ওয়াৰ্ডটো ইয়াত ইউজ হৈছে ৰেগুলাৰলি হৈ থাকিব লাগিব নিয়তভাৱে হৈ থাকিব লাগিব তেতিয়াহে আমি একসেপ্ট কৰিব পাৰিম নহলে নোৱাৰিম সো এটো কাৰণে ইয়াত ইনভেৰিয়েবল ওয়াৰ্ডটো আমি ইউজ কৰিছো আৰু যদি এনেকে আমি মানি নলওঁ তেতিয়াহলে আমাৰ কি দুখ ঘটিব পাৰে ইয়াত কাকতালীয় দুখ ঘটিব পাৰে কাকতালীয় দুখটো ঘটিব পাৰে মানে যদি প্ৰত্যেকটা পূৰ্বৱৰ্তী ঘটনাকে পৰৱৰ্তী ঘটনাৰ কাৰণ বুলি ধৰিলো ডক্টৰ হুমুৱাটো পেশেন্টৰ ডেথ হৈছে ডক্টৰ হুমুৱাটো আগত হৈছে পেশেন্টৰ ডেথটো পাছত হৈছে এই ডক্টৰজনক পেশেন্টৰ ডেথৰ ৰিজন বুলি কম নেকি আমি নকও নহয় কিন্তু বহুতে কয় জানানে সো বহুতে কোৱাৰ কাৰণে আমি এইটোক যেহেতু কাটিব লাগিব এটোক আমি ডিনাই কৰিব লাগিব একসেপ্ট কৰিব নোৱাৰো তাৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াত ইনভেৰিয়েবল ওয়াৰ্ডটো ইউজ হৈছে সো ইয়াত আমাৰ কাকতালীয় দুখ ঘটাৰ এটা প্ৰবাবিলিটি আহি যায় ইয়াত কাকতালীয় দুখ যদি আমি ভাবো যে পূৰ্বৱৰ্তী ঘটনাটো পৰৱৰ্তী ঘটনাৰ কাৰণ হয় তেতিয়া কাকতালীয় দুখৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে
if we think that the antecedent is the cause of the consequent, then we commit the fallacy of post hoc ergo propter hoc. Okay, the next one. So karon karyor shortohin niyoto purboborti ghotona. The cause is the unconditional invariable antecedent to the effect. Yat ki hoise tomar unconditional invariable to gom palu olop agot, unconditional to gom palu, sorry, antecedent to gom palu, unvariable mane ki, sorry, unconditional mane ki, invariable mane to gom palu, unconditional mane ki, শর্তহীন মানে কি, যে কারণ আৰু কাৰ্যৰ উৎপত্তি হ'বৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ শৰ্ত প্ৰয়োজন নহয়, এইবোৰ শৰ্তহীন হয়, শৰ্ত সাপেক্ষ নহয়, শৰ্তহীন হয়, মানে কণ্ডিশ্যনছ বিলাকে কজক প্ৰডিউচ কৰে আৰু কজে ইফেক্টক প্ৰডিউচ কৰে, কিন্তু কণ্ডিশ্যনছ দুটা আছে, পজিটিভ আৰু নিগেটিভ, তাহাঁতৰ কাৰণে আমাৰ কিছুমান এৰেঞ্জমেণ্ট লাগিব, চাৰ্কামষ্টান্সেছ লাগিব, কি প্ৰডিউচ কৰিবৰ কাৰণে, কণ্ডিশ্যনছ প্ৰডিউচ কৰিবৰ কাৰণে। সেই কণ্ডিশ্যনছ প্ৰডিউচ কৰিবৰ কাৰণে কি কি চাৰ্কামষ্টান্সেছ লাগিব, তোমাৰ পজিটিভ আৰু নিগেটিভ চাৰ্কামষ্টান্সেছ, সিহঁতৰ কাৰণে আমাৰ কিছুমান লাগিব দেই, কিন্তু সেই কজটোক প্ৰডিউচ কৰিবৰ কাৰণে কণ্ডিশ্যনটো কিন্তু আনকণ্ডিশ্যনেল হয়, আৰু সেই আনকণ্ডিশ্যনেল কণ্ডিশ্যনটোৱে কি কৰিব, কজক প্ৰডিউচ কৰিব আৰু কজটোৱে ইফেক্টক প্ৰডিউচ কৰিব, হৈছে। অ'কে, লাষ্ট আমি কি কৈছিলোঁ যে কজ ইজ দ্য invariable unconditional immediate antecedent to the effect. Immediate, the last one, immediate, যে তুমি কোনো এটা কারণক, কোনো এটা ঘটনাৰ কাৰ্যৰ কাৰণ যদি তুমি ফাইণ্ড আউট কৰিব বিচাৰি আছা, তেতিয়াহ'লে তুমি কাৰণটো যদি পালা, কাৰণটো বহুত আগত ঘটা ঘটনাক তুমি কাৰণ হিচাপে ল'ব নোৱাৰিবা, তাৰ কাৰণে কি লাগিব, তোমাক ঘটনাটোৰ লগত জড়িত কিছুমান বস্তু, যেনেকৈ তোমাৰ বহুত আগত তুমি চেন্নাই গৈ পেলাই সাগৰীয়া ফিছ খাইছিলা আৰু তাৰ কাৰণে বোলে এতিয়া কি হৈছে, তোমাৰ পেটৰ বিষ হৈছে, সেইটোক যদি তুমি কাৰণ হিচাপে লৈ লোৱা, তেতিয়াহ'লে তোমাৰ এইটো ভুল হ'ব, কাৰণ এইটো যিহেতু ইমিডিয়েট নহয়, ইমিডিয়েট হ'ব লাগিব। ইমিডিয়েট মানে কি জানা, অলপ আগত ঘটা, অলপ আগত, জাষ্ট অলপ আগত কি ঘটিছে তোমাৰ লগত, সেইটো তুমি ৰিমাইণ্ড কৰিব লাগিব। বহুত আগত হোৱাৰ কাৰণে তোমাৰ এতিয়া পেটৰ বিষ হৈছে তেনেকৈ ভাবি থাকিলে নহ'ব, যে অলপ আগত, যেনেকৈ তুমি অলপ আগত চাহ খোৱাৰ কাৰণে তোমাৰ মেবি এতিয়া পেটৰ বিষ হৈছে, সেইটো ভাবিব লাগিব। বহুত আগত তুমি চেন্নাইত গৈ পেলাই সাগৰত মাছ খাইছিলা, তাৰ কাৰণে এতিয়া পেটৰ বিষ হৈছে বুলি ক'লে তোমাৰ সেইটো ঘটনা কি হ'ব, ভুল হ'ব, সেইটো কাৰণটো ভুল হ'ব। চ' কাৰণটো কি হ'ব লাগিব, ইমিডিয়েট হ'ব লাগিব। ইমিডিয়েট মানে তোমাৰ অলপ আগত ঘটা ঘটনা দেই, যে পূৰ্বৱৰ্তী ঘটনাটো কি হ'ব লাগিব, শৰ্তহীন নিয়ত আৰু অব্যৱহিত পূৰ্বৱৰ্তী ঘটনা, এইটো লাষ্ট পইণ্ট আছিলে আমাৰ। ইমিডিয়েট, অলপ আগত, বহুত আগতে কিবা এটা হৈছে আৰু এতিয়া তুমি কাৰণ হয় বুলি কৈ থাকিলে তোমাৰ এইটো ভুল হোৱাৰ বহুত বেছি চান্সেছ থাকে। চ' এইকেইটা আছিলে আমাৰ কোৱালিটেটিভ এছপেক্টছ অফ পজিশ্যন। 6টা পইণ্ট আছিলে, মই ৰিভাইজ কৰি দিলোঁ 6টা পইণ্ট। চ' তোমালোকে মোক ডাউটছখিনি সুধি কিনে ক্লিয়াৰ হ'বা, আৰু নেক্সট আমি পঢ়িম কোৱান্টিটেটিভ এছপেক্ট অফ পজিশ্যন। ক্লিয়াৰ? অ'কে, বাই বাই, টেক কেয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ।